हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी IQ इन गगन मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ GST ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ GST ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। इस क्लास ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ जिन्ने भी क्वेश्चन ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ PDF ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दोस्तों GST ठीक है, GST की चीज़ है तो गल करिए GST की फुल फॉर्म की तो GST फुल फॉर्म होगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पंजाबी दे विच गल करिए तो वस्तु अते सेवा टैक्स। ठीक है, वस्तुओं ते लगाया जाने वाला एक तरह का यह टैक्स होंदा है GST। ठीक है, जेकर गल करिए अगे जिहड़ा केंद्र सरकार वालों लगाया जाने वाला GST है उसनूं आपां की कहांगे ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ CGST। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ CGST। CGST ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟਰ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ। ਸੈਂਟਰ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ CGST। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ GST ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ SGST, ਸਟੇਟ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ। ठीक है दोस्तों, अगे गल करिए GST दरां दी। ठीक है, जिहड़ियां GST दरां ने उन्होंने चार दरां दे विच वंडिया गया है। ठीक है, 12%, 18%, 20% एंड 28%। ठीक है, इन्हां दे हिसाब नाल ही GST दी दर लगाई जाती है हर एक वस्तु ते। ठीक है, चलो अज दे आपां क्वेश्चन जिहड़े शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, GST का पूर्ण रूप की है। ठीक है, GST की फुल फॉर्म की होगी तो की आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर C, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST की फुल फॉर्म होगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वधदे आपां अगले क्वेश्चन ते GST के चार भाग किहड़े-किहड़े हन। ठीक है, GST नूं जिहड़े चार भागां दे विच वंडिया गया वो किहड़े-किहड़े भाग ने तां तुहाडा आंसर की रहेगा ऑप्शन नंबर D, CGST, SGST, IGST एंड UTGST। ठीक है दोस्तों, जेकर गल की जाए तो एग्जाम के कई बार इन्हों की फुल फॉर्म बारे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इन्हों की एक बार फुल फॉर्म भी कवर कर लें। ठीक है, जेकर गल की जाए IGST की फुल फॉर्म की होगी तो IGST की फुल फॉर्म है वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगे बढ़ते आप CGST की फुल फॉर्म की होगी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगे गल करिए SGST की फुल फॉर्म की तो यह है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगे UTGST इसकी फुल फॉर्म की होगी तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी यूनियन टैरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, ਜਿਹੜੇ फुल फॉर्म्स ने एग्जाम के काफ़ी बार रिपीट हो चुकी ने, तुसीं इन्हां नूं चंगी तरह याद कर लिओ। ठीक है, वधदे आपां अगले क्वेश्चन ते। भारत विच GST कदों लागू होया सी। ठीक है, जिहड़ा भारत विच GST सी ओह कदों लागू होया सी तां तुहाडा आंसर की रहेगा, ਇਹਦਾ आंसर रहेगा अपने कोल ऑप्शन नंबर C, 1 जुलाई 2017 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GST लागू होया सी ਉਹ 1 जुलाई 2017 ਨੂੰ लागू होया सी। ठीक है, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ अगले क्वेश्चन ते GST परिषद का प्रधान कौन होंदा है। ठीक है, जिहड़ा GST की एक परिषद का प्रधान होंदा है वो कौन होंदा है तां तुहाडा आंसर की रहेगा तां तुहाडा आंसर है वित्त मंत्री। ठीक है, जिहड़ा GST परिषद का प्रधान होंदा है वो देश का वित्त मंत्री होंदा है। इस ते गल की गई है वित्त मंत्री की। ठीक है, जिहड़ा अपने देश का प्रेजेंट वित्त मंत्री है वो कौन है तां अपना आंसर रहेगा निर्मला सीतारमन। ਜਿਹੜੇ निर्मला सीतारमन ने वो इंडिया के प्रेजेंट वित्त मंत्री ने। ठीक है, यह तुसीं याद रखो एग्जाम के काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वधदे आपां अगले क्वेश्चन ते। भारत GST लागू करने वाला किहड़ा देश है। ठीक है, तो तुहाडा आंसर की रहेगा तो ऑप्शन नंबर C, 161वां। भारत 161वें नंबर पर GST लागू करने वाले देशों चों। ठीक है, वधदे आपां अगले क्वेश्चन ते। क्वेश्चन नंबर 6, भारत विच GST किहड़े देश के मॉडल ते आधारित है तो तुहाडा आंसर की रहेगा तो यह ऑप्शन नंबर C, कनेडा के मॉडल ते। ठीक है, जिहड़े भारत विच GST है वह कनेडा के मॉडल ते आधारित है। ठीक है दोस्तों, जदों ये सारे क्वेश्चन आपने एक बार कर ले तो आप इन्हां दी एक बार रिविजन जरूर करांगे तां जो तुहानूं इसे क्लास दे विच ये सारे क्वेश्चन चंगी तरह याद हो जाण। ठीक है, वधदे आपां अगले क्वेश्चन ते। GST के पहले प्रधान कौन सन। ठीक है, तो तुहाडा आंसर की रहेगा जिहड़े GST के पहले प्रधान ने वो कौन ने तो तुहाडा आंसर की रहेगा तो तुहाडा आंसर है ऑप्शन नंबर D,
ਅਸੀਮ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ GST ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਮ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। GST ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 122ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ GST ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਣਬਾਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ GST ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 3 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ। 3 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ GST ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ GST ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 GST ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ GST ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ 8 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ। 8 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ GST ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਤਾਂ 101ਵੇਂ 101ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ GST ਪੰਜੀਕਰਨ GST ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 15 ਡਿਜਿਟ ਦਾ GST ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। GST ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ GST ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 4 ਦਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 5 12 18 ਤੇ 28 5% 12% 18% ਤੇ 28%। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ GST ਦੇ ਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ 'ਤੇ GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। GST ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ GST ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? 12 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ GST ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਉਹ 12 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GST ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, GST ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GST ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GST ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GST ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1954 ਨੂੰ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1954 ਨੂੰ ਇਹ GST ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ GST ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ GST ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ GST ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ GST ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ?
अनुच्छेद 279A ਦੇ ਤਹਿਤ अनुच्छेद 279A ਦੇ ਤਹਿਤ GST लागू किया गया। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। GST विच कुल सम्मिलित मैंबरां की संख्या कितनी है? ठीक है, कुल सम्मिलित मैंबर ने वो किन्ने ने? तो तुहाडा आंसर की रहेगा? ऑप्शन नंबर सी 33 मैंबर। ठीक है, बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन से। भारत विच GST लागू करने का सुझाव किसने दिता सी? ठीक है, तो तुहाडा आंसर की रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए विजय कैलकर समिति ने। ठीक है, भारत में जो GST लागू करता सुझाव सी वो विजय कैलकर समिति ने दिता सी। ठीक है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन से। GST के विधायक के पक्ष में कुल किन्ने वोट पे सी? GST के विधायक के पक्ष में। ठीक है, तो तुहाडा आंसर की रहेगा? 336 वोट पे सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। GST चोरी करने वाले कुल किन्ने चिर की जेल होगी? तो तुहाडा आंसर रहेगा 5 साल। ठीक है, 5 साल की जेल होगी जो GST चोरी करने वाले नूं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। GST किस प्रकार का टैक्स होंदा है? ठीक है, जो GST वो किस प्रकार का टैक्स है? तो तुहाडा आंसर की रहेगा? ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष टैक्स है। ठीक है, जो GST एक तरह का अप्रत्यक्ष टैक्स है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। GST लागू करने वाला भारत का अंतिम राज केंद्र शासित प्रदेश किहड़ा है? ठीक है, GST लागू करने वाला भारत का अंतिम राज या उसनूं आपां केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो तुहाडा आंसर की रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जम्मू अते कश्मीर। ठीक है, जम्मू अते कश्मीर यह केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, यह GST लागू करने वाला भारत का अंतिम राज है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। भारत में GST टैक्स का बंटवारा केंद्र ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ किस अनुपात ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GST ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 50:50। ਠੀਕ ਹੈ, 50-50 ਜਿਹੜਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अगवाई में GST परिषद की 48वीं बैठक कित्थे आयोजित की गई सी? ठीक है, तो तुहाडा आंसर की रहेगा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ के विच। ठीक है, जिहड़ी यह बैठक सी पहलां यह श्रीनगर के विच होनी सी, पर अहम टाइम ते यह चंडीगढ़ के विच शिफ्ट की गई है। ठीक है, ये तुसीं याद रखियो चंडीगढ़ के विच 48वीं बैठक हुई सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन ते। GST परिषद का हैडकुआटर कित्थे स्थित है? ठीक है, तो जो GST का हैडकुआटर वो कितने स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा अपने को ऑप्शन नंबर ए दिल्ली दे विच। ठीक है, दिल्ली दे विच स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। GST परिषद का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद नाल है? ठीक है, जो GST परिषद का संबंध है वो संविधान के किस अनुच्छेद नाल? तो तुहाडा आंसर की रहेगा? अनुच्छेद नंबर 279A। अनुच्छेद नंबर 279A नाल ये जिहड़ा GST परिषद संबंध है। ठीक है दोस्तों, अज के जिहड़े 30 क्वेश्चन से आपने वो कवर कर लिते हैं। ठीक है, हुण आपां इसकी एक बार रिविजन कर लें तां जो तुहानूं ये क्वेश्चन चंगी तरह इसे क्लास दे विच याद हो जाण। ठीक है, ये फटाफट आपां कवर कर लें। ठीक है, GST का पूर्ण रूप की रहेगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, GST के 4 भाग किहड़े ने? CGST, SGST, IGST, UTGST। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में GST कदों लागू होया सी? ठीक है, 1 जुलाई 2017 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GST ਸੀ ਉਹ 1 जुलाई 2017 ਨੂੰ लागू ਹੋਇਆ ਸੀ। GST परिषद का प्रधान कौन ਹੁੰਦਾ है? ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। ਜਿਹੜਾ GST परिषद का प्रधान ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, अगे गल करिए भारत GST लागू करने वाला किहड़ा देश है? वो 161वां देश है। भारत GST लागू करने वाला 161वां देश है। ठीक है, भारत में GST किहड़े देश के मॉडल पर आधारित है? वो कनेडा देश पर आधारित है। GST के पहले प्रधान कौन सन? ठीक है, तो तुहाडा आंसर की रहेगा? असीम दास गुप्ता। GST के पहले प्रधान असीम दास गुप्ता ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। GST के लिए किहड़ा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया सी? तो 122 संविधान संशोधन बिल। ठीक है, अगे राज सभा द्वारा GST बिल कदों पास किया गया सी? तो यह 3 अगस्त 2016 में पास किया गया सी राज सभा दे विच। ठीक है, अगे बढ़ते हैं। लोक सभा द्वारा GST बिल कदों पास किया गया सी? तो यह 8 अगस्त 2016 में पास किया गया सी। अगे बढ़ते हैं आप। GST बिल ते राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कदों दी सी? तो 8 सितंबर 2016 ਨੂੰ।
जीएसटी बिल ते राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ठीक है, ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ जीएसटी ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 101ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ। ठीक है, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ। जीएसटी ਪੰਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? 15। जीएसटी ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। जीएसटी ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? 5%, 20%, 18% ਐਂਡ 28%। ਠੀਕ ਹੈ, जीएसटी ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ। ਅੱਗੇ जीएसटी परिषद ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ 12 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ जीएसटी ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ जीएसटी ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जीएसटी ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 1954 ਨੂੰ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1954 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जीएसटी ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ जीएसटी ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ जीएसटी ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 279 ਦੇ ਤਹਿਤ जीएसटी ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। जीएसटी ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੰਮਿਲਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? 33। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ जीएसटी ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਜੇ ਕੈਲਕਰ ਸਮਿਤੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ जीएसटी ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਿਜੇ ਕੈਲਕਰ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। जीएसटी ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ 336 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24, जीएसटी ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ? 5 ਸਾਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25, जीएसटी ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, जीएसटी। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, जीएसटी ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ जीएसटी ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ 50:50 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ जीएसटी ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ जीएसटी परिषद ਦੀ 48ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਕਿੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29, जीएसटी परिषद ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, जीएसटी परिषद ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਅਨੁਛੇਦ 279A ਦੇ ਤਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।